जय हिंद। देखो आज हम कौन देखा ना महात्मा गांधी का विषय आज हम देखा माने जीवनी विषय में कौन टिके हमें देखा जेपरी हमें कौन कहबा ना मोहनदास करमचंद गांधी ये हम कौन जदी ना मोहनदास करमचंद गांधी जब हमें कौन कहती ना एम के गांधी बोली जब हमें देखो हमर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म केबे होइदिला ना 1869 मसिया अक्टोबर मास 2 तारिख रे कोन होतले ए गुजरात रो हमर पोरबंदर निकटस्थ काठियावाड़ हमर कोन थारे कोन होतले जन्म होतले माने काठियावाड़ जिल्ला को पोरबंदर थारे कोन कराइदिला ना महात्मा गांधी को जन्म होतले महात्मा गांधी का बाबा ना कोन थिला ना करमचंद गांधी एवं ताकर मां ना कोन थिला ना पुतुली बाई हेले से कोन करथिले ना भल्ला परिवार रे से कोन करथिले ना जन्म ग्रहण करिथिले और पाठ पढ़ा रे मते से कोन एवरेज माने हम कोन करिबा ना पाठ पढ़ा से बेसी भलो नथिले कि बेसी खराब ही मनुष्य एवं ताके कलर रे कोन ना सावन्या थिले माने से अधिक कोन जे गोरा नथिले से जे गुजराती फैमिली थिले माने ताकर परिवार आर्थिक परिस्थिति मते कोन थिला बल माने हम करिबा कोन जे से गोटे धनी बा सम्राट श्रेणी थिले कोन ताका बाबा गोटे कोन थिले ना उकिल गोटे हमर थिले हेले महात्मा गांधी कोन करथिले ना हमर कोन जे 1882 मसिया रे कोन करथिले ना इंग्लैंड यात्रा करथिले कोन पाठ पढ़िया फेमिली केउ पाठ पढ़िया पे ना बारिस्टर पाठ पढ़िया फेमिली महात्मा गांधी पढ़ि थिले ना इंग्लैंड को यात्रा करथिले आउ तांकर कोन मात्र कम बयस के तांकर कोन विवाह करथिले एवं तांकर पत्नी को नाम कोन थिला ना कस्तूरबा गांधी एटा तांकर कोन पत्नी को नाम आउ तांकर पत्नी को स्नेह रे कोन करथिले ना बा बेटी की संबंध जे भी मतलब जरा कोन पत्नी को बाद निजर प्रियजन को कोन करता है किछि शक्कर ना कोन करता है समाधान करता है हेले तापर महात्मा गांधी कोन करले ना 1888 मसिया रे निजर आईन शिक्षा समाप्ति करले एवं आईन शिक्षा समाप्ति करी से कोडी को आसले भारत पुनर्बार पळा आसले एवं भारत रे से पुनर्बार आसले से कोन करले ना एठी हमर बॉम्बे रो से तो गुजरात एवं महाराष्ट्र ए जे मिसिक हमर कोन दिला ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी हमर दिला से बॉम्बे रे से आसले कोन करले निजर आईन व्यवस्था आरंभ करले बॉम्बे रो कोडी करले ना राजकोट रे कोन करले से निजर आईन व्यवस्था आरंभ करले ए समय बेलो कोई कोन हेतिला ना तांको दक्षिण अफ्रीका रे जन गुजराती मुसलमान भाई जा ना हला कोन दादा अब्दुल्ला से कोन करथिले ना व्यापार करथिले एवं सेठी भी करथिले कोन करथिले ना इंग्लिश सरकार माने कोन करथिले ना शासन करथिले से शासन से कोन जे शासन करथिले एवं खराब व्यवहार पे मतलब कोन फालतू लोक मान देती जाबले दादा अब्दुल्ला भी मतलब कोन ए परिस्थिति रे बहुत तांकर व्यापार पे मतलब कोन हेतिला हानि करथिला जा पर कोन थे दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी को डाकिथिले कोन जे दक्षिण अफ्रीका को डाकिथिले एक नाटक नामक स्थान को डाकिथिले तब सेठी से कोन करथिले ना जेकले आपरे कोन तांकर केस को लढिबे तब महात्मा गांधी कोन करथिले ना दक्षिण अफ्रीका को रास्ता एवं सेठी से कोन करले ना जाई देखिले एवं सेठी कोन करले ना भारतीय लोक मान विभिन्न प्रकार से कोन अछि अत्याचार होछि माने कला कला भेदभाव देखिया भी होछि भारतीय लोक मान से कहछि ना आंगुडा सामग्री बा कोन देखो कोन जे परिचय पत्र को सबले तमे निजे धरि कि बुला और सेठी भोट दबार अधिकार एकर नथिला सार्वजनिक स्थान को व्यवहार करिवार अधिकार नथिला एवं राति 9 टा रे तमे कोन जे हमर खाली पादरे तमे कोन जे चली परिबो नै माने जोता लगे चली परिबो नै एकर विभिन्न प्रकार से समस्या को महात्मा गांधी से देखते जाबले महात्मा गांधी कोई मते कोन दिला ना से दिल्ली कोन करथिले ना हमर प्रथम श्रेणी रो डबारे रेल गाड़ी रो प्रथम श्रेणी रो डबारे कोन होतले ना महात्मा गांधी बसी गरी जाबले को ओडे स्थान को गंजे स्थान जाउते सेठी कोन दिला ना स्टेशन मास्टर कोन करथिला ना महात्मा गांधी सेठी कोन करथिला ना ताको सिक्ति सेठी कोन दे फोपाडी देता स्टेशन महात्मा गांधी रागी जाइतिले कोन पे नाइन फिगर जाइतिला ना से पळा थी जो सेठी ओडे रूल रेगुलेशन कोन करथिले ना एरे सरकार बगैतिले जाबा कोन को देखि ना जदी कोनो से हमर कोन जे कला लोक हो कि भारतीय लोक प्रथम श्रेणी रो डबा के यूज करि परबो ना जाके महात्मा गांधी को बहुत परिमाण कोन दिला आंका को पहुंचे से कहतले कोन जदी आपनकर जदी इच्छा नै जदी भारतीय लोक मान प्रथम श्रेणी डबा कला लोक मान को बसा पे मिलेली जेतेले मु टिकट किने पे जाइतले आपन पाखो सेटा आपण मोर मो देखि पारथिले ओ मो शरीर रंग को देखि पारथिले सेही समय मते टिकट आपण देइ दबे किदा हमर मते टिकट देले क्रॉस अपमान नै होले करे एपरे आले त आगते आउ गोटे दिन से कोन करथिले ना चपल पेदी राति 9 रे कोन चल गोटे रास्ता रे जाउथिले सेठी महात्मा गांधी देखि कोन करथिले ना नाठी चलन करे सेठी कोन करथिले ना दंडा करथिले जापले महात्मा गांधी कोन जे हमर से नाटक नाम स्थान रे हमर कोन जोहान्सबर्ग बेली हमर कोन अछि गोटे हमर पाठेरा सेठी राति रे जाके पानी कोन करथिले मक्सा बडा लेंबेरी छाड़ देथिले जापले महात्मा ने आक्रोश थिला जब महात्मा ने कोन बेले ना वर्तमान कोन करिबी एही इंग्रेजी सरकार द्वारा जे दमन नीति अछि ए केस पूरा पूरा इंग्रेजी सरकार दमन नीति को समाप्ति करबी तापर जे ओडी जेबी भारत को मो एम दिल्ली से गोटे कोन करले ना नाटल नामक एक कांग्रेस गठन करे माने सभा गोटे राजनीतिक दल गठन करे ते राजनीतिक दल गठन कले कोन ना नाटल कांग्रेस पे आपण नाटल भारतीय कांग्रेस पे पड़ा सेठी गोटे कोन करले ना से संवाद पत्रिका भी मतलब गोटे कोन करले स्थापन करले ज्ञान हला कोन ना इंडियन ओपिनियन माने भारतीय लोक मान चिंता धारा कोन अटे
ଏଠି ଯାଇକି ମାନେ ଶାସନ ହଉଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ ନାମକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେଠି କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଫେମସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସେଠି କଣ ଆଚରଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ମାନେ କଣ କରୁଛ ନା କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ ଆମେ କଣ ଗୋରା ଅଟୁ ତମେ କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତମେ କଳା କଳା ଅଟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଆମେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ନିଜେ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କହନ୍ତି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆମର କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ବିଶ୍ୱରେଖା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କିରଣ କୋଉଠି ପଡିଥାଏ ନା ଆମର ସେଇ ଏରିଆରେ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ମାଲାଲିନ ଅଧିକ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମାଲାଲିନ ଯାହାର ଅଧିକ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ ତା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ କଣ ହେଇଥାଏ ସେତେ କଳା ହେଇଥାଏ ଯାହାର କମ କ୍ଷରଣ ହେଇଥାଏ ତାର ରଙ୍ଗ କଣ ହେଇଥାଏ ସେତେ ଗୋରା ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସେତେ ପଡୁନି ମଧ୍ୟ ସେଠି ତାଙ୍କେ କିଭଳି ଭାବେ କଳା ହେବେ ସେଠି ତ ଗୋରା ଆଜ୍ଞା ଯାହାଫଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମାନେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ କଣ କଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ସେଠି କଣ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ନାମକ ସେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁଜ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ମାନେ କଣ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଛ କୁହ ନାହିଁ ଆମର ଅହିଂସା ମାନେ କଣ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବାଡା ପିଟା ହିଂସାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହ ନାହିଁ ଯେପରି ଆମେ ଜଣଙ୍କର ମନକୁ ଆଘାତ ଆସେ ଏପରି ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନାମକ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ରକୁ କଣ କଲେ ନା ୟୁଜ କଲେ ଏବଂ ୟୁଜ କରିକି ସେଠି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଣ କରିଥିଲେ କେସ୍ ଲଢିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାଣାକାଟା ବାଡା କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ହେଲାନି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ସେଠି କଣ ଯେ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲା ପୋଲକୁ ମାନେ ଆମ ଜିତିବା ପ୍ରୟାସକୁ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବସିକି କଣ କଲେ ନା ସେ କହିଲେ କଣ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଅଟେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ଯେ ହାଣାକାଟା ମାର ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଉପାୟରେ କରିକି ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ନିଜର କଣ ଯେ ଗୋଡ ତଳକୁ ଆଣିଲା ତେଣୁକରି ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିଲେ ପରମାତ୍ମା ଥିଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କେ କଣ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆମର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ କେସଟା ଲଢିବୁ ଇଏ ସରକାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ ତେଣୁକରି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତେଣୁକରି ବେଲିକିରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ କଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପରି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କାହାର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଏପରି କେସ୍ ତାଙ୍କେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଲଢିକି ଜିତିଲେ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ଭାରତକୁ ଆସିଲେ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କୋଉଠି ଆସିଲେ ନା ଭାରତକୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 9କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ଏଟା ଆମର ପ୍ରବାସୀ ମାନେ କଣ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଅଟେ କିମ୍ବା ଆମ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ନିଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ କଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଳେ କୌଣସି ଭାବେ କର୍ମ କରି ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରବାସୀ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଭାରତରେ ଆସି ସେ କଣ କଲେ 1916 ମସିହାରେ ଆମର ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। ସେଠୁ ସେ ଧରିକି କଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସେ କଣ କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଭାରତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବୁ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ସେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଦେଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କୋଉଟା ନା ଆମର କୋଉଟା ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଥିଲା ନା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ କରେ ମାନେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1917 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ବିହାରର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପାରଣ ଯୋଉଠିକି କଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ବାଧ୍ୟତା ନୀଳ ଚାଷ ମାନେ କଣ ନା ନୀଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ପିନ୍ଧନ୍ତି କି ସାର ଯାକ କଲର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫଳ ଆସିଥାଏ ସେ ଫଳକୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରାଯିବାର ଚାଷ କରାଯିବ ଆଉ ସେ ଫଳକୁ ଆଣିକି ତାକୁ କଣ ଯେ ସେ ଫଳର ରସକୁ ବାହାର କରିକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କଣ କରାଯିବ ମାନେ ରଙ୍ଗ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏହାର ଖରାପ ଗୁଣ କଣ ଅଟେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିନ୍ଧରେ ନୀଳ ଚାଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ସେହି ଜମିରୁ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫସଲ ହବ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ପରିମାଣ କଣ ଥିଲା ନା ହାନି ଘଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି କେସକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ବେଲିକିରି ସେଠି କଣ ଯେ ଆମର ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ
ଆମର କଣ ବିହାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ପଠେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସି କଣ କଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଆମର କଣ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କୁ କରାଗଲା କାହିଁକି ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତୁମ ଜମିର 20 ଭାଗର 3 ଭାଗ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କଣ ଯେ ଆପଣ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କଲେ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ 1918 ମସିହାରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା ଚାଷୀ ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ କଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ 1918 ମସିହାରେ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ କଣ ନା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସେ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ କାରଖାନା ସେଠି କଣ ଯେ ପ୍ଲେଗ ବନସ କଣ ଯେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ କାରଖାନା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ମସିହାରେ ସରି 1918 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ କାରଖାନା ହେଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଯେ ପ୍ଲେଗ ବନସ କଣ ଯେ ସେଠାକାର ମାଲିକ ମାନେ ଦଉନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲେଗ ବନସ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଲଢିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ସେ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ଯେ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ 1919 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ଯେ ଲର୍ଡ ରାଉଲତ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଚାରପତି ରାଉଲତ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଆଇନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ବିନା ଦୋଷରେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ ଯାହାକୁ କଣ କରେ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିଚାରପତି ରାଉଲତ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଣାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ এই রাউলত আইনକୁ ହିଁ କଣ ଯେ এই ରାଉଲତ ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 2002 ଦିନ ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ସହର ଅଛି ଅମୃତସର ଅଛି ସେ ସହର ହେଲା ଅମୃତସରରେ ଆମର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ବଗିଚା ସେଠି ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସଭା ସମିତି କରିଥିଲେ ଆଉ ଓ ଡାୟାନା ସେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପରେ ଆମର ଅଧିକ 1200 ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ପଞ୍ଜାବ ଭାଇ କଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ବି ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କରାଇଥିଲା ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେଇ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ ଧରଣର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତେଣୁକରି ସବୁ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏପରି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାପରେ ପୁରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବେ କଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଥିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଥିଲା ନା ଆପଣ କହିଲେ କଣ ଯେ ନା ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତରେ ଆଉ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଥିଲା ନା ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ କଣ ତିନୋଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଗଲେ ଯେପରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1920 ରୁ 1922 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ରୁ 1934 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ଆମର 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମାପ୍ତ ସେଠି ଘଟିଥିଲା ଏପରି ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ ଯେ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ସେ ପୁରାପୁରି କଣ କରିଥିଲେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତକୁ କଣ ଯେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଲି ନଥିଲେ କାରଣ 1948 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କଣ କରାଯାଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନାଥୁରାମ ଗଡସେ କଣ କରିଥିଲେ ଗୁଳି କରିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ନିଶ ଆମର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ହେ ରାମ କହିଥିଲେ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏପରି ଭାବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବାକି ଆମେ କହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କଣ ଯେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଆକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କଣ କରିବା ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢିବେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କୁହ ଏତିକି ଆପଣ କଣ ଯେ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ କଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ମାର୍କ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ କଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଆଜି ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।